HSA ജനറൽ പേപ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൂണർ ആൻഡ് വൈഗോഡ്സ്കി അവരുടെ തിയറിയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസുമാണ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 30 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഓപ്ഷൻസോ ആദ്യം പറയും. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ആ രീതിയിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്രൂണർ, ലേണിംഗ് ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് വെയർ ലേണേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ന്യൂ ഐഡിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ, റിവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ്. ബി, പ്രീവിയസ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സി, റിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റോട്ട് മെമ്മറി. ഡി, ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എലോൺ. Second question, Vygotsky's zone of proximal development emphasize. Option A, takes a children can perform independently. Task too difficult even with help. Task achievable with guidance. Task that require no social interaction. Second question കഴിഞ്ഞു. Third one, which of the following is an implication of Vygotsky's theory for teaching? Implication of Vygotsky's theory for teaching. Option A, avoid peer group learning. B, provide only direct instruction. C, use scaffoldings to support learning. D, encourage rote memorization. 4. Bruner's concept of spiral curriculum implies. Option A, teaching topic once only. B, repeating topics in same complexity. C, revisiting topic with increasing depth. D, ignoring prerequisite knowledge. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ബ്രൂണറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അനാക്റ്റീവ്, ഐക്കോണിക്, സിംബോളിക്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ്, ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ്, ഇമേജ് ബേസ്ഡ്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. Okay, next question. Vygotsky's theory emphasizes which aspects in cognitive development? Option A, individual construction. B, biological maturation alone. Social and cultural interaction. D, genetic inheritance. 7. According to Bruner, readiness for learning is determined by option A, age alone. B, IQ level. C, cognitive development and prior knowledge. D, physical growth. 8. Which of the following is not an implication of Vygotsky's theory? Not an implication ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ, collaborative learning. B, scaffolding. D, discovery learning in isolation. D, mediated learning. 9. Bruner's discovery learning promotes A, passive reception of knowledge. B, memorization of facts. C, active problem solving and inquiry. D, learning by repetition. 10. In Vygotsky's view, language plays a central role in option A, memory only. B, cognitive development and thought process. C, physical development. D, emotional expression only. 11. Statement 1. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബ്രൂണർ പ്രപ്പോസ്ഡ് 3 മോഡ് ഓഫ് representation. Statement 2. Iconic representation involve motor response.
Option A, both 1 and 2 are correct. B, only 1 is correct. B, C, only 2 is correct. D, both are incorrect. 12. Which teaching strategy is derived from Vygotsky's concept of zone of proximal development? Drill and practice. B, scaffolding. C, mastery learning. D, programmed instruction. 13. Bruner's theory support which approach to curriculum design? A, linear curriculum. B, spiral curriculum. C, competency based curriculum. D, outcome based curriculum. 14. In Vygotsky's theory, more knowledgeable other refer to option A, only the teacher. B, only parents. C, any person with better knowledge in that context. D, only peers. 15. Bruner's theory, often termed as social constructivism, cognitive constructivism, behaviorism, humanism. 16. According to Vygotsky, learning leads to option A, cognitive development. B, decline in previous knowledge. C, no impact on development. D, physical maturation. 17. Which statement about scaffolding is correct? Option A, it reduces learners' autonomy. It provides temporary support to learners. It increases teacher dependence permanently. It is unrelated to ZPD. 17. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If teacher design tasks slightly beyond the student's current ability but provide hints, she is applying option A, operant conditioning. B, scaffolding with ZPD. C, rote learning strategy. D, classical conditioning. If teacher design tasks slightly beyond student's current ability but provide hints, she is applying. 19. According to Bruner, effective teaching involves A, presentation of facts systematically. B, encouraging students to discover principles themselves, using only verbal explanation. D, punishment and reinforcement. 20. Vygotsky's theory is significant in multicultural classroom because it emphasizes മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് എ, ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊഗ്നിഷൻ ഓൺലി. കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ലേണിംഗ്. ഇഗ്നോറിംഗ് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ്. ഡി, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഓൾ. 21. Statement 1. Spiral curriculum revisit topic at intervals. Statement 2. Bruner believed cognitive readiness is essential for effective learning. Options both 1 and 2 are correct. B, only 1 is correct. C, only 2 is correct. D, both are incorrect. 22. Bruner's mode of representation develop in which sequence? ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 23. Vygotsky believed play is important because A, it helps in physical development only. B, it has no role in development. C, it fosters social and cognitive skills. D, it wastes time in for study. 24. Educational implication of Bruner's theory includes option A, encouraging passive learning. B, promoting memorization of facts. C, designing discovery-based learning experience. D, providing direct instructions only. 25. According to Vygotsky, private speech is option A, sign of cognitive maturity.
irrelevant to learning. C. Tool for self-regulation and thinking. D. Only for social communication. 26. Which is true about Bruner's discovery learning? Option A. Teacher tells everything directly. B. Learners engage in find out concepts. C. It ignores learners' cognitive stage. D. It is similar to rote learning. 27. Vygotsky's theory is different from Piaget because it A. Ignore or social factors. B. Emphasize biological maturation. C. Focus on social interaction in learning. D. Reject constructivism. 28. According to Bruner, motivation in learning is enhanced by option A. External rewards only. B. Fear of failure. C. Intrinsic curiosity and problem solving. D. Punishment and reinforcement. 29. A teacher encourages students to work in group to solve problems. This reflects option A. Vygotsky's social constructivism. Bruner's enactive mode. C. Behaviorist approach. D. Classical conditioning. Last question ആണ്. The concept of scaffolding was developed by option A. Piaget. B. Bruner. C. Thorndike. D. Skinner. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. പ്രീവിയസ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ന്യൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓപ്ഷൻസ് എ, സി, ഡി. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ വ്യൂസ് ആണ്. അതായത് റിവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും റോട്ട് മെമ്മറി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ടാസ്ക് അച്ചീവബിൾ വിത്ത് ഗൈഡൻസ് ആണ് ZPD എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ടാസ്ക് ബിയോണ്ട് കറണ്ട് എബിലിറ്റി ബട്ട് അച്ചീവബിൾ വിത്ത് സപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറണ്ട് ലെവൽ. ബി എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഅച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കും. ഡി വൈഗോട്സ്കിയുടെ സോഷ്യൽ എംഫസൈസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതാണ്, അതായത് നോ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. യൂസ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് ലേണിംഗ്. സ്കഫോൾഡിംഗ് അലൈൻ വിത്ത് ZPD ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ലേണിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വൈഗോട്സ്കിയുടെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. റിവിസിറ്റിംഗ് ടോപ്പിക് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഡെപ്ത് ആണ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻക്രീസിങ് കോംപ്ലിസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് 1B ആണ്. ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അതായത് 1B, 2C, 3A. ഓക്കെ, ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഐക്കോണിക് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ആണ്. സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സിക്സ്ത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. അത് ഇസ് എ കോർ ഓഫ് വൈഗോട്സ്കി. വൈഗോട്സ്കിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കോർ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. 7 ഓപ്ഷൻ സി കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് നോളജ്. റെഡിനെസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോളജും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് റെഡിനെസ് പ്ലസ് പ്രീവിയസ് നോളജ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലേണിംഗ് റെഡിനെസ്. 8ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ആണ്. അത് നോട്ട് ആൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈഗോട്സ്കീസ് തിയറിയാണ്. ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ കോൺട്രഡിക്ട്സ് വൈഗോട്സ്കീസ് എംഫസൈസ് ഓൺ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ്. 9ത്തിൻ്റെ ആൻസറും ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ്. ആക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് എൻക്വയറി. ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ്. ലാംഗ്വേജ് പ്ലേസ് എ സെൻട്രൽ റോൾ ഇൻ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തോട്ട് പ്രോസസ്.
11th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓൺലി 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ്. ഐക്കോണിക് ഇൻവോൾവ് ഇമേജ് നോട്ട് മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ്. 12th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സ്കഫോൾഡിംഗ്. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സ്പൈറൽ കരിക്കുലം. ബ്രൂണറിൻ്റെ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം, അതായത് ഇൻക്രീസിങ് കോംപ്ലിസിറ്റി അനുസരിച്ച് റിവിസിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് കോംപ്ലിസിറ്റി. 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എനി പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെറ്റർ നോളജ് ആണ് മോർ നോളജബിൾ അതറിൽ വരുന്നത്. ടീച്ചർ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു വ്യക്തിയും, അത് പിയേഴ്സ് ആവാം, പാരൻ്റ് ആവാം, ടീച്ചർ ആവാം, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നോളജ് കൂടിയ ആരുമാവാം. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആണ്. ബ്രൂണർ ഈസ് കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ആണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 16 ഓപ്ഷൻ എ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ലേണിംഗ് ലീഡ്സ് ടു കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. 17 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ടു ലേണേഴ്സ്. സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പററി സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്കഫോൾഡിംഗ് വിത്തിൻ ZPD. 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എൻകറേജിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡിസ്കവർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദംസെൽഫ്. 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. അതായത് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ക്ലാസ് റൂംസിൽ ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അതായത് കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലേണിംഗ്. 21 ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് 1 ആൻഡ് 2 ആർ കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. 22 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അനാക്റ്റീവ്, ഐക്കോണിക്, സിംബോളിക്. ആ ഒരു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ വരുന്നത്. അനാക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഐക്കോണിക് ഇമേജ് വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ബ്രൂണർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. 23 ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇറ്റ് ഫോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽ. പ്ലേ എയ്ഡ്സ് കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. 24 ഓപ്ഷൻ സി ഡിസൈനിങ് ഡിസ്കവറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബ്രൂണറുടെ തിയറിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. 25 ടൂൾ ടു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് തിങ്കിങ്. പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച്, അത് ടൂൾ ഫോർ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് തിങ്കിങ് ആണ് പറയുന്നത്. 26 ബി ആണ്. ലേണേഴ്സ് എൻഗേജ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആക്റ്റീവ് എൻക്വയറി. 27 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫോക്കസ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, വൈഗോട്സ്കി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ആണ്. പിയാഷെ, ബ്രൂണറൊക്കെ കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റിൽ വരുന്നവരാണ്. 28 ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രൻസിക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് സെൻട്രൽ ടു ബ്രൂണേഴ്സ് അപ്രോച്ച്. ഇൻട്രൻസിക് ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഈ ബ്രൂണറിൻ്റെ അപ്രോച്ചിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. 29 ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. വൈഗോട്സ്കി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആണ് അവിടെ ടീച്ചർ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഓപ്ഷൻ എ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് അലൈൻ വിത്ത് വൈഗോട്സ്കീസ് തിയറി. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ബ്രൂണർ വുഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൈഗോട്സ്കീസ് ZPD. Scaffolding was developed by Brunner and Woods introduced scaffolding rooted in Vygotsky's ZPD. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്കോറൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും മികച്ച വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു.